السلام علیکم ناظرین، آج کل بہت لوگوں کو یہ جنسی مرض لاحق ہیں، بہت جنسی امراض لاحق ہیں، جن کی وجہ سے ان کے گھروں میں اکثر جھگڑے ہو جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ اکثر گھرانے اجڑ جاتے ہیں اور طلاق تک بات چلی جاتی ہے۔ ناظرین، اس میں ہمارے آج کل کے معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے یہ مسائل جنم لیتے ہیں، جن میں انٹرنیٹ، کیبل، نامحرم عورتوں کے ساتھ گفتگو اور ہمارے مرغن غذائیں بھی اس میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہیں۔ ناظرین، ان ساری چیزوں کی وجہ سے، ان ساری مسائل کی وجہ سے جو ہماری جنسی امراض لاحق ہوتے ہیں ان میں احتلام کا زیادہ ہونا، جریان یعنی کہ پیشاب کے بعد قطرے آنا، مادہ مادہ تولید جو ہے وہ اس کا پتلا پن، دقت پن، سپرم کی شدید کمی اور انزال، صورت انزال کا ہو جانا، یعنی کہ جو ہماری قدرتی ٹائمنگ ہے، ہم بسترگی کرنے کے دوران جو قدرتی ٹائمنگ ہونی چاہیے وہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اس کے لیے اللہ پاک نے جو قدرتی جڑی بوٹیاں بنائی ہیں ان میں سے 3 جڑی بوٹیاں آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ یہ تینوں جڑی بوٹیاں، ان سے انشاءاللہ یہ کمزوری اور نامردی کا شرطیہ علاج ہے۔ اس سے تمام جسمانی جتنی بھی جنسی امراض ہیں ان کا یہ بہترین علاج ہے۔ اس سے جنسی امراض جتنی بھی ہیں، جریان ہے، احتلام ہے، صورت انزال ہے، ذکاوت حصہ، یہ سارے امراض بہت جلد ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں ہوں حکیم فضیل احمد۔ ہم آپ کے لیے بہت اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتے ہیں جس سے آپ کی جنسی امراض، جسمانی امراض اور باقی جسمانی جتنی بھی ہیں تو ان کا بہترین علاج ہوتا ہے، جن میں موجود ہوتا ہے۔ تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وصول ہو سکے اور آپ کو بہت بہت فائدہ حاصل ہو۔ تو آئیں میں آپ کو ان تینوں جڑی بوٹیوں کی شناخت کروا دوں اور ان کی مقدار خوراک اور ان کے ساتھ احتیاط اور پرہیز بتا دوں۔ تو پلیز آپ اس آلات کے ساتھ پلیز ایک بہت بڑی احتیاط ہے کہ آپ باوضو رہا کریں۔ دوستو، جب آپ باوضو رہیں گے تو آپ جو چیزیں ہیں جن سے یہ مرض لاحق ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ بچ جائیں گے۔ فحش فلمیں دیکھنا، نامحرم عورتوں کے ساتھ گفتگو کرنا، انٹرنیٹ کا غلط استعمال وغیرہ وغیرہ۔ تو پلیز آپ تھوڑا سا باوضو رہیں اور ان چیزوں سے ذرا احتیاط اور پرہیز کریں۔ اللہ پاک آپ کو ضرور صحت دے گا۔ تو آئیں میں آپ کو بتا دوں، یہ ہمارے پاس ہے سالم مصری۔ یہ آپ نے اس کی پہچان کیا لینی ہے اور اصلی والی لینی ہے، یہ سالم مصری ہے، اس طرح کی ہوتی ہے سالم مصری۔ دوسری چیز ہے ہمارے پاس موسلی سفید، یہ بھی آپ نے اس کی پہچان کر کے اچھی والی 1 نمبر چیز لینی ہے۔ اگر آپ ان اچھی کوالٹی کی چیزیں نہیں لیں گے تو آپ کو ان کا وہ رزلٹ نہیں مل سکے گا جو ہمیں ملنا چاہیے۔ تو جو ہمارے پاس تیسری چیز ہے وہ ہے تہم ریحان، یہ ریحان کے بیج ہوتے ہیں۔ تو ان کی میں آپ کو مقدار خوراک بتا دوں۔ جو سالم مصری ہے یہ آپ نے 40 گرام لینی ہے۔ سالم مصری آپ نوٹ فرما لیں پلیز، سالم مصری آپ نے 40 گرام لینی ہے اور موسلی سفید آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ اور تیسری چیز ہے یہ تہم ریحان، یہ آپ نے 200 گرام لینے ہیں۔ سالم مصری 40 گرام،
मूसली सफ़ेद 100 ग्राम और तोहम रिहान 200 ग्राम। अब दोस्तों आपने करना क्या है कि इनको आपने लेकर पहले कोशिश करें कि आप इन हर्बल जड़ी बूटियों को अच्छी तरह धूप में खुश्क किया करें, ताकि उनकी क्वालिटी भी बरकरार हो जाए और वो पीसने में आसानी हो जाए, उनमें जो नमी वगैरह है वो खुश्क हो जाती है, और कीड़ा वगैरह अगर हो भी तो वो ख़त्म हो जाता है। तो इनको आपने पहले अच्छी तरह धूप में खुश्क करना है। उसके बाद आपने इनको थोड़ा सा किसी हावन दस्ते में कूट लेना है, इन दोनों चीज़ों को, सालम मिस्री को और मूसली सफ़ेद को आपने कूट लेना है थोड़ा सा, ताकि ये नरम हो जाए। क्योंकि ये थोड़ी सख्त चीज़ें होती हैं, ये जो मशीन होती है ग्राइंडर उसमें नहीं पीस सकती। तो आप जब उसमें थोड़ा सा कूट लेंगे, उसके बाद ये ग्राइंडर मशीन में पीसना आसान हो जाएंगे। उसके बाद आप इनको ग्राइंडर मशीन में अच्छी तरह पीस लें। पीसने के बाद जब ये पाउडर फॉर्म में हो जाएंगी तो इनके अंदर तुम रिहान आपने मिक्स कर देना है। यानी कि आपने सालम मिस्री और मूसली सफ़ेद को आपने अच्छी तरह पीस कर पाउडर करना है, और जो तुम रिहान है ये आपने इसमें साबुत मिक्स करनी है। इसमें मिक्स करके अच्छी तरह आप इसको मिक्स करके आप फिर सेव कर लें। उसके बाद नाज़रीन आपने क्या करना है कि सुबह और शाम आधा चम्मच, छोटा चम्मच आधा, यानी तकरीबन 5 से 7 ग्राम आपने सुबह, और इतनी ही मकदार में शाम को, खाना खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप इसको नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। दोस्तों कोशिश करें कि अगर आपको गाय का दूध मैसर हो जाए तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये दवाई आप भैंस के दूध के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर गाय का दूध हो तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा, उससे इस दवाई का रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगा। इसको आपने आधा चम्मच सुबह और निहार में नाश्ते से 1 घंटा पहले, और आधा चम्मच शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले। अगर शाम को खाने से पहले ना भी आप यूज़ कर सकें तो आप कोशिश करें कि रात को सोने से कबल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि खाना खाने से 2 से 3 घंटे के बाद। तो ये आपने यूज़ करनी है। ये कमज़ोरी, जिस्मानी जो जिनसी कमज़ोरी है, जिनसी कमज़ोरी और जिनसी अमराज का और ना मर्दी का, ये शर्तिया इलाज है। ये आपने तीनों चीज़ें अच्छी क्वालिटी की लेनी है, और एहतियात और परहेज़ के साथ आपने इनको खाना है। इसके साथ ही थोड़ा सा परहेज़ भी आपने करना है। एक तो आप पानी कोशिश करें थोड़ा ज़्यादा पिएँ, पानी आम मकदार में थोड़ा सा ज़्यादा पिएँ। अगर सर्दी है तो नीम गर्म पिएँ, बेहतर है। अगर गर्मी है तो आप ताज़ा पानी ज़्यादा मकदार में पिएँ। और ज़्यादा मुर्गन खाने, चटपटे खाने और मसाला जात वाले खाने, और जो है ये बोतलें वगैरह हमारी कोक वगैरह, पेप्सी, इनसे आप एहतियात करें, ये आप यूज़ ना करें। और कोशिश करें बावज़ू रहा करें। बावज़ू रहने से आप इन अमराज का आपको बहुत जल्द, इन अमराज से आपको शिफा हासिल होगी और बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इससे जो मनी की दिक्कत है वो बहुत जल्दी ठीक होगी। इससे आपकी जो है स्पर्म की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। और आपको अगर कतरों का मसला है, आपको इह्तिलाम का ज़रा इशू है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ आप काइंडली एहतियात के साथ और परहेज़ के साथ ये यूज़ करें। अल्लाह पाक आपको ज़रूर सेहत देगा। थैंक यू।